Good morning, student. Am I audible to everyone? Voice આવે છે બધાને? Okay. So in CMT previous lecture we were discuss about troubleshooting of printer. How to troubleshoot a printer when there is various fault occur while using printer. From today's lecture we are starting how to troubleshoot hard disk or when the error occur or we can say that fault occur in hard disk. How can we solve the problem? How can we troubleshoot the hard disk? So I'm just gonna share my screen to all of you student. Okay, screen is visible to all of you student. Screen દેખાય છે બધાને? Okay. So starting today's lecture from troubleshooting of hard disk. Hard drive failure is less common than people think, but always unexpected when it happens. Hard disk માં કોઈ પણ પ્રકારની એરર છે એ જનરેટ થાય છે, that is unexpectable. Clear? ઘણી વખત આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ, બટ ઘણી વખત એવો પ્રોબ્લેમ અકર થાય છે, બરાબર, કે જે આપણે એક્સપેક્ટ ન કર્યો હોય. Hard drives have their basic failure mechanism. Three basic failure mechanism: mechanical, electronic and malware, or we can say that virus. આ ત્રણ પ્રકારના failure છે એ જનરેટ થઈ શકે હાર્ડ ડિસ્કમાં. Mechanical means હાર્ડ ડિસ્ક છે એના મૂવેબલ પાર્ટ્સ છે, મેકેનિકલ પાર્ટ્સ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની એરર છે એ જનરેટ થાય અથવા તો ડેમેજ થઈ જાય. Electronic error means related to wires, or we can say that data cable and the power cable connected to hard disk and hard disk to motherboard. એમાં કઈ પણ પ્રકારની error આવી શકે. And the third one is malware, or we can say that virus, software error. Clear? Hard disk છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઇલેક્ટ્રોનિક કે ઇનસાઇડ જે મેકેનિઝમ છે, મેકેનિકલ પાર્ટ્સ, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય. હાર્ડ ડિસ્ક છે એ સ્લો ચાલતી હોય અથવા તો ડેટા રાઈટ ન થતો હોય, બરાબર, કોપી પેસ્ટ ન થતો હોય અથવા ડેટા એક્સેસ ન થતો હોય ડ્યુ ટુ વાયરસ ઇન operating system or due to virus in your hard disk. કોઈ પણ પાર્ટીશન ની અંદર વાયરસ ના કારણે આ હાર્ડ ડિસ્ક ડિટેક્ટ ન થતી હોય અથવા તો એક કરતા વધારે વાયરસ છે, બરાબર, એ આવી ગયા હોય તો હાર્ડ ડિસ્ક એક્સેસ ન થતી હોય. સો આ ત્રણ પ્રકારની એરર છે, બરાબર, ફોલ્ટ છે હાર્ડ ડિસ્કમાં જનરેટ થઈ શકે. This troubleshooting process applies to both SATA and IDE hard drives. Clear? SATA અને PATA જે હાર્ડ ડ્રાઈવ છે એમાં આ પ્રકારના ફોલ્ટ છે, બરાબર, એ અકર થઈ શકે. અને ટ્રબલ જે પ્રોસેસ છે અત્યારે જે આપણે જોવાના છીએ એ ફોલ્ટ અને ટ્રબલ મેથડ્સ, ઓર વી કેન સે ધેટ સોલ્યુશન SATA અને PATA બે હાર્ડ ડિસ્ક ઉપર આપણે એપ્લાય કરી શકીએ. So starting with various fault and then we just show what are the probable solution to overcome these problems or fault. પહેલા કયા કયા fault છે જોઈ લઈએ આપણે. Okay. The first one is the system boot failure or hard disk not detected. Clear? Whenever you start your computer, the hard disk is not detected. અથવા તો સ્ક્રીન ઉપર મેસેજ આવે છે hard disk not detected, બરાબર, અથવા તો system boot failure means hard disk છે boot ટાઈમે ડિટેક્ટ જ નથી થતી. Second one, the hard disk not accessible. Hard disk not accessible means કે તમારી જે હાર્ડ ડિસ્ક છે, બરાબર, એ એક્સેસ જ નથી થતી. when you try boot થાય છે, hard disk detect થાય છે, but when you try to access the data, your hard disk is not accessible. Next, the hard disk is spinning up and then stop. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે હાર્ડ ડિસ્ક છે, બરાબર, અંદર પ્લેટર છે રોટેટ થતું હોય, સ્પિન થતું હોય, but then suddenly the plater is stop spinning. એ પણ એક પ્રકારનો ફોલ્ટ થાય. Then after
fault occurs when installed two ATA hard drives together. ઘણી વખત બે હાર્ડ ડિસ્ક છે એક સાથે તમે અટેચ કરો છો, ઇન્સ્ટોલ કરો છો, બરાબર, ત્યારે પણ ફોલ્ટ થવાની, ફોલ્ટ અકર થવાની પ્રોબેબિલિટી રહે છે, બરાબર. શેના કારણે થાય છે, શું પ્રોબેબલ સોલ્યુશન છે એ આપણે જોઈએ. ફિફ્થ ફોલ્ટ છે હાર્ડ ડિસ્ક બીકમ વેરી સ્લો. ક્લિયર? ઘણી વખત એવું થતું હોય કે ભાઈ વાયરસ આવી જતા હોય તો હાર્ડ ડિસ્ક છે એ સ્લો થઈ જાય. તો એના અમુક સોફ્ટવેર પણ છે, બરાબર, કે જેની મદદથી તમે આ હાર્ડ ડિસ્ક છે એની સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો અથવા તો વાયરસ છે એને રિમૂવ કરી શકો. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ ફોલ્ટ અકર વેન યુ આર યુઝિંગ હાર્ડ ડિસ્ક. તો આના માટેના પ્રોબેબલ સોલ્યુશન ક્યાં છે એ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, વન બાય વન જોઈએ, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ boot failure or hard disk not detected. So આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હોય, હાર્ડ ડિસ્ક બૂટ ટાઈમે બૂટ ન થાય અથવા તો ડિટેક્ટ ન થાય, check the data cable connection of the hard disk to motherboard controller. બરાબર, જે હાર્ડ ડિસ્ક નો ડેટા કેબલ છે, એક કેબલ છે ડેટા કેબલ એ હાર્ડ ડિસ્કમાં કનેક્ટ હશે and the other one is connected with the motherboard controller. તો એ ચેક કરો એ પ્રોપર છે કે નહીં, પ્રોપર કનેક્ટેડ છે કે નહીં. If the data cable is properly connected, then check for the power connection of the hard disk with the SMPS and check hard disk for the proper functioning. Second, એની અંદર હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર એક પાવર કેબલ અટેચ હોય છે. એ પાવર કેબલ છે, એક પાવર કેબલ હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર હશે અને એનો એક પાવર કેબલ છે એ મધરબોર્ડમાં જતો હશે અને બીજો SMPS માં જતો હશે. ક્લિયર? ટોટલ 3 કનેક્ટર હશે પાવર કેબલના, એક હાર્ડ ડિસ્કમાં, એક SMPS માં જતો હશે અને એક મધરબોર્ડ કંટ્રોલર ઉપર. તો એ ત્રણેય કનેક્ટર છે એ ચેક કરવાના પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં. ક્લિયર? ઇફ not detected yet, જો તમે આટલી વસ્તુ કરો છો છતાં હાર્ડ ડિસ્ક ડિટેક્ટ નથી થતી, then connect the hard disk drive using a different interface cable or different system to check it is working or not. Clear? તો એ હાર્ડ ડિસ્ક છે એને અલગ કેબલ, એનો જે કેબલ છે, બરાબર, સાટા કેબલ હોય અથવા તો IDE સ્ટાન્ડર્ડ જે કેબલ છે, બરાબર, એ કેબલ હોય તો એ કેબલ તમે ચેન્જ કરીને જુઓ. જો કેબલમાં ફોલ્ટ હશે તો હાર્ડ ડિસ્ક ડિટેક્ટ થઈ જશે. ક્લિયર? અધરવાઇઝ જો છતાં પણ ન થાય તો એ હાર્ડ ડિસ્ક છે એ બીજી જે સિસ્ટમ છે એમાં તમે ચેક કરો, બરાબર, કે પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં. છતાં પણ જો હાર્ડ ડિસ્ક છે એ ડિટેક્ટ નથી થતી, then there might be a serious and problem with your hard disk. So you just need to consult the technician or engineer or expert person and follow the troubleshoot step. એ જે કે એ પ્રમાણે ટ્રબલ ના સ્ટેપ છે ફોલો કરો. અધરવાઇઝ જો છતાં પણ હાર્ડ ડિસ્ક છે એ રિપેર ન થાય, સો you just need to change the circuit, or we can say that a controller or circuit of the hard disk, or replace the hard disk if not properly repaired. Clear? This is the probable solution when hard disk is not detected or failure at the boot time. Okay, second one is hard disk not accessible. If the hard disk is not accessible by the system, follow below step to identify fault and troubleshoot the problem. બરાબર, જો હાર્ડ ડિસ્ક ડિટેક્ટ ન થતી હોય તો આ જે બે સ્ટેપ છે એ ફોલો કરો. ફર્સ્ટ વન ઇઝ insert the bootable CD and try to accessible the hard disk and scan disk for the error. bootable CD છે એનાથી એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરો હાર્ડ ડિસ્ક ને, બરાબર. સ્કેન કરો ફોર ધ હાર્ડ ડિસ્ક એરર. તમે ઘણી વખત બૂટેબલ સીડી છે એ ઇન્સર્ટ કરો ત્યારે રિપેર નો ઓપ્શન પણ પૂછે છે. ક્લિયર? ઘણી વખત હાર્ડ ડિસ્ક છે એ ડિટેક્ટ ન થતી હોય તો તમે એમાં રિપેર નો ઓપ્શન આપી અને હાર્ડ ડિસ્ક રિપેર પણ કરી શકો. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ એ વસ્તુ થશે. સેકન્ડ એ કે તમે હાર્ડ ડિસ્કમાં એરર માટે ચેક કરો. હાર્ડ ડિસ્ક ડિટેક્ટ નથી થતી બટ તમે એરર માટે સ્કેનિંગ છે એ કરાવી શકો છો. જો એરર હશે તમે ઇનબિલ્ટ પણ આ વસ્તુ કરી શકો છો અને તમારી પાસે કોઈ સોફ્ટવેર હોય એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર એના થ્રુ પણ તમે સ્કેન કરી શકો છો, બરાબર. Second step, if the hard disk is not accessed by the bootable CD, then format the hard disk and reinstall the operating system on hard disk. જો હાર્ડ ડિસ્ક છે એ ડિટેક્ટ નો થતી હોય, બરાબર, અથવા તો એક્સેસ નો થતી હોય, પ્રોપરલી પાર્ટીશન પડેલા છે છતાં પણ હાર્ડ ડિસ્ક ડિટેક્ટ નો થતી હોય, there might be a problem in operating system installed within hard disk. ક્લિયર? હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર જે ઇન્સ્ટોલ કરી છે OS માં વાંધો હોય તો તમે શું કરી શકો, એ પર્ટિક્યુલર જે ડ્રાઈવ ની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ ડ્રાઈવ ફોર્મેટ કરી અને પાછી OS છે એ તમે રીઇન્સ્ટોલ કરી શકો.
ક્લિયર? હાર્ડ ડિસ્કમાં OS ઇન્સ્ટોલ તમે બે રીતે કરી શકો. એક તો પર્ટિક્યુલર ડ્રાઈવ છે એ ફોર્મેટ કરી અને OS ઇન્સ્ટોલ કરો, અધરવાઇઝ ફૂલ ફોર્મેટ કરો હાર્ડ ડિસ્ક and then reinstall the OS in any one partition. આ બે રીતે તમે હાર્ડ ડિસ્ક છે એ ફોર્મેટ કરી શકો. એટલે ફૂલ ફોર્મેટ કરો અથવા તો પર્ટિક્યુલર ડ્રાઈવ છે એ ફોર્મેટ કરી. પર્ટિક્યુલર ડ્રાઈવ ફોર્મેટ કરશો એનો બેનિફિટ એ રહેશે કે બાકીની બીજી ડ્રાઈવ છે પાર્ટીશન છે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને એનો ડેટા પણ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ક્લિયર? જે OS વાળી ડ્રાઈવ હશે, બરાબર, જે પાર્ટીશન હશે એ જ તમારું ફોર્મેટ થઈ અને એની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ રીઇન્સ્ટોલ થશે. Clear? So this is the probable solution when hard disk is not accessible. Next, hard disk is spinning up and then stop. If the hard drive is spinning up and down, you'll have to open the case and make sure the power connections are properly attached or not. Clear? ઘણી વખત એવું થતું હોય કે પાવર કનેક્ટર છે એ પ્રોપરલી કનેક્ટેડ ન હોય તો આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થતો હોય, બરાબર. હાર્ડ ડિસ્ક છે કદાચ લૂઝ કનેક્શન હોય તો પણ એવું થતું હોય કે કનેક્શન મળે ત્યાં સુધી, પાવર મળે ત્યાં સુધી શું થાય કે હાર્ડ ડિસ્કનું પ્લેટર છે એ સ્પિન થતું હોય, રોટેટ થતું હોય અને જેવું કનેક્શન છે, બરાબર, એ લૂઝ થાય, કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ થશે, એવું શું થશે એ સ્ટોપ થઈ જશે. વળી પાછું કનેક્ટ થશે એટલે સ્પિનિંગ થશે and then stop. If it's still not working, એટલે કે તમે પાવર કનેક્શન ચેક કરો છો એ પ્રોપરલી છે છતાં પણ વર્ક નથી કરતું, then connect the hard drive with the spare power connector and check it's spinning up and down or not. બરાબર, પાવર કનેક્ટર છે તો એમાં તમને 2 થી 3 સ્પેર પાવર સપ્લાય માટેના કનેક્ટર આપેલા હશે. જો એ પાવર કનેક્ટરમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે તો બીજું જે સ્પેર પાવર કનેક્ટર છે એ તમે અટેચ કરી અને ચેક કરો કે પ્રોપરલી હાર્ડ ડિસ્ક છે એ સ્પિન થાય છે કે નહીં. If it is still spin up and down, disconnect the data cable and see if it stops. Clear? Data connection છે એ disconnect કરી પાછું connect કરો. If the drive cycles up and down only with the power attached, it's probably heated. જો power supply મળે, બરાબર, અને એ સ્પિન થતી હોય પછી સ્ટોપ થઈ જતી હોય, there might be problem. Hard disk is heated, એટલે વધારે પડતી ગરમ થઈ જતી હોય તો પણ આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ છે એ અકર થાય કે પાવર મળે છે ત્યારે સ્પિન થાય છે, બરાબર, અને બાકી છે એ સ્ટોપ થઈ જાય છે, બરાબર. તો હીટ થઈ જતી હોય વધારે પડતી તો પણ આ પ્રોબ્લેમ છે એ અકર થાય કે રોટેટ થાય અને પછી સ્ટોપ થઈ જાય. So you need to call the maintenance person or technician person to solve this problem. Do not tamper or test with hard disk while it's heating. ક્લિયર? જ્યારે હીટિંગ જનરેટ થતી હોય ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું તમે ટેમ્પર એટલે કે હાર્ડ ડિસ્ક સાથે કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ ન કરો, ટેસ્ટિંગ ન કરો. ક્લિયર? બેટર છે કે તમે ટેકનિશિયન પર્સન છે, બરાબર, જે પ્રોબેબલી મેન્ટેન કરી શકે, ટ્રબલ શૂટ કરી શકે હાર્ડ ડિસ્ક, એને બોલાવો અને એની પાસે હાર્ડ ડિસ્ક છે એ રિપેર કરાવો. ક્લિયર? So these are the probable solution when your hard disk is continuous spinning up and then suddenly stop. Next one, fault occurs when installed 2 ATA hard drives together. જ્યારે બે હાર્ડ ડિસ્ક તમે કનેક્ટ કરો છો, ક્લિયર? If one of the hard drive is not detected when 2 ATA drives are installed, follow below step to identify the fault and solve the problem. આ જે બે સ્ટેપ છે એ ફોલો કરો, બરાબર, એને સોર્ટ આઉટ કરવા. First one, if you are running 2 ATA drives on a wide ribbon cable with 3 connectors, one for the motherboard IDE port and one for each drive, then you'll need to set the jumpers on the boot drive to master and on the second drive to slave. હવે જ્યારે બે હાર્ડ ડિસ્ક તમે અટેચ કરો ત્યારે એક હાર્ડ ડિસ્ક ને માસ્ટર હાર્ડ ડિસ્ક અને સેકન્ડ ને સ્લેવ તરીકે ડિફાઇન કરવી પડે છે અને એ સેપરેટ શેનાથી થશે? ઇન બિટવીન જમ્પર છે એ તમે જમ્પર સેટિંગ કરશો એનાથી. ક્લિયર? જો જમ્પર સેટિંગ પ્રોપરલી નહીં કરેલું હોય તો બે હાર્ડ ડિસ્ક પ્રોપરલી વર્ક કરશે નહીં. જમ્પર જનરલી શેના માટે હોય છે? કોઈ પણ ડિવાઇસ છે તમે ઇનેબલ કે ડિસેબલ કરવા માટે જમ્પર સેટિંગ છે યુઝ થાય છે. જનરલી બે હાર્ડ ડિસ્ક યુઝ કરતા હોય ત્યારે એક હાર્ડ ડિસ્ક ને માસ્ટર એટલે કે મેઇન હાર્ડ ડિસ્ક અને સેકન્ડ ને સ્લેવ એટલે કે સબ હાર્ડ ડિસ્ક તરીકે જમ્પર થી આપણે એ સેટ કરવું પડે છે, ડિફાઇન કરવું પડે છે. અધરવાઇઝ બે માંથી કોઈ હાર્ડ ડિસ્ક છે એ પ્રોપરલી વર્ક કરશે નહીં. ક્લિયર? Set jumpers properly is the best solution where there is multiple ATA hard drives are installed. Clear? Multiple hard disk તમે જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય ત્યારે આ જ બેસ્ટ પ્રોબેબલ સોલ્યુશન રહેશે કે તમે જમ્પર સેટિંગ છે, બરાબર, એ પ્રોપરલી કરો. એક હાર્ડ ડિસ્ક ને માસ્ટર અને એકને સ્લેવ ડિફાઇન કરવા માટે.
Okay. The next and last one is hard disk become very slow. Hard disk become very slow because of virus or maybe some software or program are not properly installed within the hard disk. Clear? આ તો વાયરસ હોઈ શકે અથવા તો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ છે સોફ્ટવેર છે પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ ન થયો હોય અથવા તો કોઈ ફાઇલ મિસિંગ હોય તો એ પ્રોગ્રામ અથવા સોફ્ટવેર વર્ક ન કરતો હોય અને એના લીધે હાર્ડ ડિસ્ક છે એ સ્લો વર્ક કરતી હોય. To solve the problem, scan the hard disk using latest antivirus definition. તમારી પાસે inbuilt tool પણ operating system provide કરે છે to scan the hard disk and fix the bug, fix the error, બરાબર, કે જેની મદદથી તમે હાર્ડ ડિસ્ક છે પ્રોપરલી પાછી વર્ક કરાવી શકો અથવા તો તમે એની સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો. બટ જો એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર તમારી પાસે લેટેસ્ટ ઇન્સ્ટોલ હોય તો એનાથી પણ તમે એ સ્કેન કરી અને જે વાયરસ હોય એ વાયરસને રિમૂવ કરી અને હાર્ડ ડિસ્ક છે પ્રોપર કન્ડિશનમાં વર્ક કરાવી શકો. And also clear temporary file from the hard disk. ઘણી વખત એવું થતું હોય કે અમુક આપણે નેટ યુઝ કરતા હોય અથવા તો અમુક એવા સોફ્ટવેર યુઝ કરતા હોય કે જેમાં ટેમ્પરરી ફાઇલ છે એ વધારે પડતી જનરેટ થતી હોય. જેમ આપણે મોબાઈલ યુઝ કરતા હોય એમાં કેચ ડેટા જનરેટ થતો હોય, બરાબર. જનરલી એ કેચ ડેટા શું છે, while using program, while using application, એ જે ટેમ્પરરી ફાઇલ્સ છે એ જનરેટ થતી હોય અને તમારા મોબાઈલમાં સ્ટોર થતી હોય. ક્લિયર? તો અમુક સમયે periodically monthly basis or daily basis you just clear the temporary file, clear the cache data within your device. Clear? તો એનાથી પણ તમારી હાર્ડ ડિસ્ક છે અથવા તો તમારી ડિવાઇસ છે એ જો સ્લો વર્ક કરતી હશે તો થોડી સ્પીડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. Remove temporary file. If the performance of the hard disk drive is still not improved, then reinstall the operating system. Clear? છતાં પણ જો સ્કેન કરવાથી, એરર સોલ્વ કરવાથી, ટેમ્પરરી ફાઇલ છે રિમૂવ કરવાથી, બરાબર, અથવા તો જે સોફ્ટવેરમાં પ્રોબ્લેમ છે સોફ્ટવેર અનઇન્સ્ટોલ કરવાથી પણ જો પરફોર્મન્સમાં કઈ ફેર નથી પડતો, so there might be a problem in operating system or any file of operating system is missing, કે જેના કારણે તમારી હાર્ડ ડિસ્ક છે એ સ્લો વર્ક કરે છે. So what is the probable solution? At last you just format your partition of OS, બરાબર. OS વાળું પાર્ટીશન છે ફોર્મેટ કરી અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ રીઇન્સ્ટોલ કરો અથવા તો રિપેર પણ કરી શકો. તમે બૂટેબલ સીડી અથવા તો બૂટેબલ પેન ડ્રાઈવ થી હાર્ડ ડિસ્ક OS ઇન્સ્ટોલ કરતા હોય તો બે ઓપ્શન આવે તમારી પાસે, રિપેર નો ઓપ્શન આવે અને પાછું ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય તો એનો ઓપ્શન આવે ફોર્મેટ એન્ડ ઇન્સ્ટોલ. ક્લિયર? તો બે વસ્તુ તમે એપ્લાય કરી શકો અને હાર્ડ ડિસ્ક નું પરફોર્મન્સ છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ fault occur when you are using the hard disk and the probable solution. ચાલો, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ, any doubt regarding troubleshooting of hard disk? hard disk troubleshooting માં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ સ્ટુડન્ટ? જો ડાઉટ હોય તો ટાઈપ કરો ચેટ બોક્સમાં, અધરવાઇઝ ટાઈપ ક્લિયર. All the student need to type clear or no, and doubt હોય તો doubt type. Okay, most of the student type clear. So we just end today's session here. Chalo, any doubt regarding troubleshooting of hard disk, student? હવે કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે છે, otherwise we just end today's session here. Okay, I think બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટને કઈ ડાઉટ નથી, so we just end CMT's lecture here. Student